بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دل کے صدقے میں اللہ رب الجلال نے اس کائنات کو قدرت بخش. آج کے جلسے کے صدر محترم اور اس ادارے کی چیئرمین جناب الحاج روشن بیگ صاحب کی خدمات اور بڑے ہی محترم اور ایجوکیشن منسٹر رہے اور مختلف خدمات انجام دینے والے ہمارے بڑے ہی منصور کی مشہور و معروف شخصیت جناب الحاج تنویر سیٹھ صاحب اور ایسے بھی نائب چیئرمین اور ہمارے بڑے دوست بھی ہیں اور ہمارے بڑے ساتھی بھی ہیں، ہر کام کے ساتھ لگے رہتے ہیں. علی جناب الحاج رضوان نواب صاحب اور یہاں کے سیکریٹری صدیق صاحب اور ہمارے دوست علی جناب سیف اللہ صاحب اور دیگر جتنے بھی تشکیلات حبیب اللہ صاحب ہوں اور ہمارے نائب صدر ہوں جو بھی ہوں، اور اسی طرح مختلف اداروں سے تشریف لائے ہوں، پرنسپل بھی ہوں اور ایسے ہی ہمارے اساتذہ طالبات. آج اللہ کا شکر ہے کہ اور قدم آگے بڑھتے ہوئے جہاں ملت کی ضرورت تھی، مائیں چاہتی تھی کہ بچپن سے ہی ہماری بچیاں بچے فر انگریزی بولنا شروع کر دیں، تو اس کے لیے بی ای ٹی رائل کڈس مونٹیسری کا آج افتتاح ہمارے تنویر سیٹھ صاحب کے ہاتھ محمد آئے. اللہ اس افتتاح کو اپنی بارگاہ میں سب قبولیت عطا فرمائے. جی ہاں، ایجوکیشن ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ 3 وقت میں 2 وقت کھانا لانے میں کوئی بات نہیں، 1 وقت کھانا کھائے فیس ادا کر کے آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں. یہ جو مفت پڑھانے کا کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے. آپ تھوڑی فیس صحیح جتنا آپ ادا کر سکتے ہیں اتنا ادا کریں اور ادا کر کے آپ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں. اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے. یہاں اس وقت ہماری طالبات بھی ہیں. میں نے ہمارے سیف اللہ صاحب سے پوچھا کہ کتنی بچیاں اور بچے پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ حال کافی نہیں ہوگا. اگر سارے بچے آ جائیں گے تو سب جگہ بھی اگر بٹھائیں گے تو کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ 2000 بچے اور بچیاں یہاں تعلیم پا رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. میں اس پر ہمارے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہمارے سیکریٹری صدیق صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ادارے چلانا آسان نہیں ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے. مختلف مسائل سامنے آتے ہیں، ان مسائل کو حل کر کے اور صحیح طریقے سے اس کو اختتام تک پہنچانا بہت بڑی ذمہ داری ہے. تمام تشکیلان اکرام کا ساتھ اور سب مل کر اسے آگے لے کے جا رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ ہے کہ آج یہ ادارہ بہت ہی خوبیوں کے ساتھ اپنے تعلیمی سفر میں آگے بڑھ رہا ہے. اللہ اس ادارے کی ہمیشہ ہمیشہ حفاظت فرمائے، یہ ہی سرسبز کو شاداب رہے اور ہماری بچیاں ماشاءاللہ یوں لگتی ہیں کہ گویا کہ جنت سے حور اتر کے آ کے یہاں بیٹھ گئی. اللہ آپ کے مستقبل کو بھی اچھا بنائے. اور ایک بچی ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ جامع مسجد آئی اور آ کے مجھ سے دعا کروائی کہ حضرت میرا خواب ہے کہ میں پائلٹ بنوں اور میں پلین چلاؤں، آپ پیچھے بیٹھ جائیں. کیسی دعا بعد میں ایسا نہ ہو کہ نیچے اتر جائے سیدھا. بچی کا وہ ٹیلنٹ، وہ جذبہ دیکھ کے میں نے بڑی دعا دی، اللہ آپ کے خواب کو پورا کرے کہ ایک دن وہ آئے کہ آپ پلین چلا رہی ہوں اور ہم آپ کی پلین میں بیٹھ جائے اور صحیح سالم اپنی منزل پہ بھی پہنچ جائے. اللہ اس بات کی توفیق دے دے.
अल्लाह ने माशाअल्लाह उस बच्ची को पायलट भी बना दिया। और उसके बाद उसकी ख्वाहिश हुई कि हजरत से मेरा निकाह पढ़ाएं, तो मैं किसी और से निकाह नहीं पढ़ाऊं। तो कहा ठीक है, चलिए आपकी ख्वाहिश वो भी पूरी कर देते हैं। हमने उसकी ख्वाहिश पूरी की, निकाह भी पढ़वाया। एक दिन वो आया कि इंडिगो फ्लाइट में माशाअल्लाह इस वक्त पायलट बनी हुई है। अब वो फ्लाइट चला रही थी, मैं पीछे बैठ के उसकी फ्लाइट में पहुंचा हूँ एक मकाम पे। तो मैं उस बच्चे को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जी हाँ, जब ख्वाब बनाते हैं उस ख्वाब को पूरा करने की जुस्सतू, जज्बा, मेहनत, लगन अगर हम सच्चे रखते हैं, हमारा रब उसे पूरा कर देता है। चाहिए कि सच्ची लगन हो, कोशिश हो, अल्लाह यकीनन आपको कामयाबी से हमकिनार फरमाएगा। बहुत सारी वो बच्चियां जो आती हैं कहती हैं कि हजरत मेरा भी ख्वाब है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन कोशिश हो रही है, नीट में अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, दुआ करें। तो एक बच्चियां माशाअल्लाह डॉक्टर हो गई और मैंने खुद अपनी बहन को भी डॉक्टर बनाया। आज वो अपने शौहर के साथ कलचूर में पैथोलॉजी में वो काम कर रही है और उनके शौहर पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं। दोनों मिलकर माशाअल्लाह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर हम सिर्फ बोल दें कि पढ़ें, आप काबिल बने और खुद हम अपने घर को पीछे रख दें तो कुछ फायदा नहीं होगा। अगर हम खुद अमल करें और दूसरों को भी इसकी तरफ राग़िब करें कि जी हाँ आप भी कर सकते हैं, तो जब जाकर तीन दो भाभियां भी डॉक्टर हैं, बड़ी भाभी भी, दूसरी भाभी, सब डॉक्टर बन गए। अब मैं ही एक घर में बगैर डॉक्टर के था, तो इस वजह से हमारे वालिद साहब ने मुझसे कहा बेटा तुम भी डॉक्टर बन जाओ। तो माशाअल्लाह मेरी 7 साल पढ़कर साईनाथ यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट लिया, अब मैं डॉक्टर हो गया। चार साल में पूरा करते आमतौर से पीएचडी, लेकिन मैं काम भी कर रहा था और साथ ही साथ जिम्मेदारियां थी। उसकी वजह से अल्लाह ने लंबे सफर के बाद कामयाबी दी और आखिरकार डिग्री हासिल किया। ये अल्लाह ही का शुक्र है। आजकल हमारी बच्चियों से कुछ बातें मैं करना चाहूंगा इस मौके पे कि देखें, हमेशा माँ बाप की इज्जत करें। अभी भी मुझे याद है कि इशा की नमाज पढ़ के दफ्तर में बैठा हुआ था, कुछ नौजवान आए, आके कहने लगे हजरत एक माई, मैं हम 3 दिन से गुजर रहे थे लेकिन कभी उसने मांगा नहीं, बस यूं चुनते हुए सुकड़े हुए सोई हुई है। लेकिन जब इशा की नमाज पढ़ के हम जा रहे थे तो कांप रही थी, हमसे देखा नहीं गया, इस वजह से आपके पास आ गए। मैं भी फौरन वहां पहुंचा तो देखा तो वाकईतन शदीद बुखार है और वो बहुत कांप रही है। तो मैंने हमारे डॉक्टर तहामतीन साहब से गुजारिश करके हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। 8 दिन तक मुसलसल इलाज हुआ। उसके बाद जब माशाअल्लाह सेहत अच्छी हुई तो मैं भी हॉस्पिटल पहुंचा, कहा माई तुम्हारा घर कहाँ है, मुझे बोलो, हम उसे छोड़ने का निजाम बनाते हैं। उन्होंने कहा बेटा आपने इतना हमारा ख्याल रखा, ये बात आपसे कहना चाहूंगी कि मुझे मेरे घर में न भेजे, इसलिए कि ऑटो में बिठा के मेरे बेटे ने यहाँ लाके पटक के चला। खास घर था, मेरे शौहर मेरे नाम पर किए थे, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी दौलत मेरी औलाद है, एक ही बेटा है, बेटी भी नहीं है, अब इसके नाम ही कर देती हूँ। चलो घर भी मैंने उसके नाम कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ महीने अच्छा रखा, उसके बाद मुझे लाके यहाँ पटक के चले गया। अब एक ही इल्तिजा है, कभी मुझे उस घर में न भेजे, मैं जलील होना नहीं चाहती, बस मुझे कहीं ऐसी जगह रख दो कि आखिरी वक्त में मैं अच्छी मौत मर के यहाँ से चले जाऊं। मैं बच्चियों से भी कहना चाहूंगा कि अपने वालिदैन की इज्जत करें मरते दम तक। बहुत बड़ी दौलत है, इससे बढ़कर कोई और दौलत हो नहीं सकती। तो एक बात ये हुई। दूसरी बात, मोबाइल फोन इतना हमारे अंदर घर कर गया है। शायद वो वीडियो आपने देखा होगा कि जी हाँ, उस वीडियो में बच्चा मोबाइल फोन देख रहा है और उसके बाद उसकी माँ आके उससे कहती है बेटा मोबाइल फोन मत देखना।
موبائل فون چھین لیتی ہے, چھین کے جا کے کہتی ہے کہ جا اسکول جا. تو بچوں میں جنون سوار ہو گیا, سیدھا اندر گیا, چاقو لیا اور موبائل فون چھین کے ماں کے گلے کو کاٹ دیا, ماں کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیا. یہ اگر ویڈکٹ ہمارے اندر آ جائے, یہ عادت ہمارے اندر آ جائے, ہماری زندگی برباد ہو جائے. ہر چیز کو اس کے طریقے سے ہم استعمال کریں گے تو جب جا کر ہی ہم کامیاب و کامران ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ بس ہر چیز میں ہم اتنا مگن ہو جائے کہ وہ ہماری بری عادت بن جائے اور ہم اپنی زندگی کو تباہ کر لیں. نہ, اس لیے ایک وعدہ کرو کہ ہم بھی موبائل, جی ہاں, چیٹ جی پی ٹی میں آپ سوال لکھیں گے تو آپ کو جواب دے دے گا, آپ استعمال کریں اس مقصد کے لیے, تعلیم کے لیے. لیکن ویڈیوز دیکھنا, بیکار میں ریلز دیکھنا, بیکار میں دوسری چیزوں کو دیکھ کے زندگیاں تباہ کر لینا, یہ مناسب نہیں ہے. آپ وعدہ کرو کہ ہم موبائل فون کو ایجوکیشن کے لیے استعمال کریں گے, غیر غلط طریقے کے لیے انشاءاللہ استعمال نہیں کریں گے. بول سے انشاءاللہ. ارادہ نہیں ہے, اس لیے اس طرح آہستہ خوشخوشی آواز میں بول رہے ہیں کہ نہیں مجھے یہ وعدہ, بس یہاں وعدہ کرنے کے بعد پھر پکڑے جاؤں گی, اس وجہ سے بڑا آہستہ خوشخوشی آواز میں کہو. ایسا نہیں, زور سے بولے. ہاں, اب لگ رہا ہے کہ ارادہ ہوا ہے. اللہ آپ کے ارادے کو پورا کر دے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم جس ادارے میں پڑھتے ہیں, گھر میں رہتے ہیں, پاکی صفائی آدھا ایمان ہے, میرے نبی نے فرمایا. لیکن یہاں ہمارے گھروں میں وہ چیزیں نہیں نظر آتی. ہمارے اداروں میں پاک و صاف رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں, باوجود اس کے یہ چیز نہیں نظر آتی. میں امریکہ میں اوکلاہوما سٹی میں ایک مال میں مجھے لے کے گئے تو ایک بچہ چھوٹا سا, بالکل ابھی مانٹیسری میں ہم جن بچوں کو دیکھ کے آئے ہیں اس عمر کا شاید وہ بچہ ہوگا, تو اس کے ہاتھ میں پیپسی کا ایک گلاس تھا. اچانک جیسا ابھی یہاں ایک محترمہ کھڑی ہوئی تھی اور کیمرے میں پکڑنے کے لیے ٹکر لگ گئی تو پھر سوری بول کے آگے آ گئے. تو اسی طرح وہ بچہ کہیں دیکھ رہا تھا, کسی سے ٹکر ہو گئی, اس کا گلاس نیچے گر گیا اور پورا پیپسی فرش پہ پھیل گیا. میں دیکھ رہا تھا وہیں کھڑے ہو کے کہ کرے گا کیا. پھر وہاں سے دوڑا, سیدھا سب ویلے سے کچھ ٹشو پیپر لیا, لا کے اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور پورا صاف کر کے پورے ٹشوز کو ڈسٹ بین میں ڈال کے بتا دیا کہ تم اسلام پر عمل نہیں کرتے, ہم اسلام پہ عمل کرتے. یہ تربیت میرے آقا نے ہمیں دی ہے, لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے, ہم چھوڑ دیتے ہیں. انگریزوں نے اسے پکڑ لیا اور سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے. میں نے بہت سارے گھروں میں, امریکہ کے مختلف گھروں میں جانا ہوا, اور جب کبھی بھی کوئی بات کہتے ہیں تو سچی بات کہتے ہیں, جھوٹ نہیں. ہاں, اگر وہ معاف کرنا کچھ اور لوگ ہو تو وہ جھوٹ کا سہارا لیتے, لیکن جو سچے امریکن ہیں وہ ماشاءاللہ سچ ہی بولتے ہیں. میں اس وقت ان باتوں کو یہاں ذکر کرنا نہیں چاہوں گا. تو اس وجہ سے میرے آقا نے جو تعلیمات ہمیں دی ہوئی, سچ بولنا, زندگی میں کسی کو دھوکہ نہ کر دینا, کسی کے ساتھ دغا نہ کرنا, اور ہر ایک کی عزت کرنا, ادب و احترام کرنا, یہ سارے صفات غیروں نے لے لیا, ہمارے اندر سے وہ صفات نکل گئے. ابھی شاید 16 سال کا وہ بچہ ہوگا کہ گولی پانڈلے کے علاقے میں چاقو اپنے ہاتھ میں لے کے کسی کو مارنے کے لیے جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شکایت کر دیا ان کے ماں باپ کے پاس سے یہ نشہ کرتا ہے, تو بدلے میں غصے میں اب اسے مارنے کے لیے نکلا ہے, کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. تو ایسے میں بچیوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک ڈاکٹر تھی, اس صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ برقعے میں بھی میرے پاس علاج کرانے کے لیے آتے ہیں نشہ لے کے, مجھے بڑی شرم آتی ہے. کاش کہ ہم اپنی بچیوں کی تربیت صحیح کریں کہ نشہ حرام ہے, نشہ حرام ہے. ابھی ایک محترمہ کہہ رہی تھی کہ انسپیکٹر صاحب نے ان کو شراب پیش کیا تو انہوں نے شراب بھی لے لیا اور زنا کے دلدل میں بھی پھنس گئی, اور بے شرمی سے آ کے پھر ویڈیو میں کہہ رہی ہے شرم آتی ہے مجھے, یہ میری مائیں ہیں, میری بہنیں ہیں, اور یہ ہماری امت کی عورتیں ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر سکتی ہیں. اللہ سے ڈریں, اللہ کا خوف اپنے دل میں لے کے آئے. 24 گھنٹے اللہ نے ہمارے ساتھ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون رکھ دیا ہے. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے
اس لیے ہم اس مذہب پہ عمل کرتے ہیں تو اس مذہب پر پورے عمل پیرا ہوں، غیر غلط راستے پر نہ چلیں، دنیاوی جو فتنے ہیں ان آزمائشوں میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال جو ہمارے یہ تمام ادارے مل کر، ہمارے ٹیچرز مل کے، ہمارے پرنسپل اور پورا عملہ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بچوں کو اسلام کے اخلاق دیں، اسلام کی تربیت دیں اور ان کو وہ انسان بنائے کہ ہر ایک مذہب کے ماننے والے کو عزت بخشے، سب کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہے۔ یہی بی ای ٹی کا بھی مقصد ہے۔ یہ ہمارے بہت سارے غیر مسلم ٹیچرز بھی ہیں کہ جی ہاں آپ اپنے مذہب پر عمل کریں، ہمارا مذہب ریسپیکٹ سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دیں، نفرت کرنا نہیں سکھاتا کہ ہم ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش کریں، نہ ہرگز نہیں۔ ہم ہر ایک مذہب کو ماننے والے کو عزت دیں، اس کا ادب کریں، احترام کریں۔ ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا کہ ایک ٹی وی کے رپورٹروں نے مجھ سے پوچھا کہ کچھ سامعین میں یہ ہے کہ کچھ سیاسی شخص نے یہ اعلان کیا ہے کہ مندروں کے سامنے کسی بھی مسلمان کو تجارت کرنے کے لیے موقع نہیں دیا جائے گا، ان کو اٹھا کر بھیج دیا جائے گا۔ کئی مسجدوں کے سامنے اس وقت ہندو بھی تجارت کر رہے ہیں، کیا آپ بھی اسی طرح کا اعلان کریں گے؟ اللہ کا شکر ہے کہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ اور یہاں کے اکابر علماء سب نے مشورہ کر کے یہ اعلان کیا کہ ہماری مسجدوں کے سامنے اگر کوئی غیر مسلم بھائی تجارت کر رہا ہے تو ہمارے نوجوان اس کی حفاظت کریں گے، اسے یہاں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یہی ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کرے کہ اللہ اسی طرح کی انسانیت ہم میں پیدا ہو اور ہم ایک دوسرے کی عزت کر کے یہاں سے دنیا سے تشریف لے جائیں۔ آمین۔ اور میں ہمارے سیف اللہ صاحب کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جادو کی چھڑی ہے، یہ ہم یہ گھماتے ہوئے کام ہو جاتا ہے، کہاں بھی دکھتے نہیں لیکن آہستہ سے یہ کام کر دیتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور ہمارے صدیق صاحب بھی مختلف مشنوں کے ساتھ رہے، اچھی سوچ رکھتے ہیں اور یہ پوری ٹیم ماشاءاللہ جیسے ہمارے الحاج روشن بیگ صاحب نے فرمایا کہ یہاں پکے مسلمان ہیں، یہ پیسوں میں خیانت کرنے والے یہاں کوئی نہیں ہے۔ میں پوری ٹیم کو اس وقت سلام پیش کرتا ہوں۔ یہی ہے ہمارا تعلیم، خیانت نہیں، دھوکہ بازی نہیں۔ اللہ کے لیے ہم 1 روپیہ بھی اپنا سمجھے بغیر ہم اسے صحیح طریقے سے استعمال میں لا لیں، یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ روشن بیگ صاحب چیئرمین ہیں، آپ کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ پوری ٹیم ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہی ہے۔ اللہ سب کے کام کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے بھی ادارے ہیں، یہ BET سعادت النساء ڈگری کالج ہو، کمپوزٹ کالج ہو، ہائی اسکول پرائمری، اب رائل کڈس مونٹیسری کا افتتاح میں آیا، سب اداروں کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یوں ہی تا قیام قیامت یہ ادارے قوم، ملت کی، ملک کی خدمات انجام دیتے رہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ ہمارے لڑکیاں پورے جو پریان جنت سے آئے ہیں سب فالو کریں گے نا؟ ماشاء اللہ آپ تو اکیڈمکس میں اچھے ہیں، رزلٹ اچھا لا رہے ہیں، مگر اسپورٹس میں بھی ہمارے یہاں اسٹیٹ لیول تک پہنچے ہیں بیکاز لڑکیاں خاص سے مسلم لڑکیاں اسپورٹس وغیرہ میں، جوڈو وغیرہ میں اس میں حصہ نہیں لیتے تھے، مگر ماشاء اللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جا رہے ہیں۔ ہم خود بچوں کو جو 4 دیواری کے باہر نہیں لاتے، مگر لڑکیاں بہت ہی ڈائنامک ہیں ماشاء اللہ۔ یہ شکریہ ہمارے چیئرمین پیر سے بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں آپ خود اپنے پیر پہ کھڑنا ہے زندگی کرنے کے لیے ورنہ مشکل ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس کے بعد ہمارے چہتی لیے ہمارے ویری پولیٹیکل بچے لڑکیاں جو ہے یہاں پر نواب صاحب آ رہے، تو صحیح نواب صاحب آ رہے کرتے ہوتے ہیں۔ نواب صاحب سے بہت سارے ہمارے توقعات ہیں، بہت سارا کرتے آئے ہیں۔ میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا ایک چھوٹا سا کام کارپوریشن میں بہت دنوں سے پینڈنگ ہے پلان کا، you have to help us in getting the plan sanctioned because nowadays without plan we cannot proceed with it. وہ تو کہتے ہیں بننا شروع کرو میں دیکھ لیتا ہوں مگر آج تو وہ چیز دیتے نہیں، کرنٹ دے رہے نہیں، پانی دے رہے نہیں، اسی لیے میری ریکویسٹ کی گئی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ گڈ آفٹرنون ٹو ون اینڈ آل۔ آن دی ڈائس ہمارے آپ کے چیف گیسٹ صاحب تنویر شیخ صاحب،
जिनके वालिद साहब के बारे में जो आप लोगों को नहीं मालूम था, आई थिंक सिद्धू साहब was kind enough to enlighten all of you about the great personality of Amir Sheikh Saab. The lines sung is always a line. Sheikh Saab जैसे थे, माशाल्लाह, Tanveer Sheikh Saab is also a very dashing personality. Our community is one of the few leaders who are vocal about our problems. Janab Roshan Beg Saab was always personally fought for me when he was MLA. मुझे एक बार I was appointed as deputy leader of the ruling party. सबसे महफिल में बोल दिए विजिटिंग कार्ड का पोस्ट दे के इनके हमारे बच्चे को करते. I still remember what Roshan Beg Saab had told. हज कैंप के बारे में जब जिक्र हुआ तो I think everybody will acknowledge Janab Roshan Beg Saab's contribution to the Muslim society. मुफ्ती साहब के बारे में जितना कम बोले, ज्यादा बोले तो भी कम बोले जैसा होता. Because you have been interacting with Mufti Saab. His vision for the Muslim community, हमारी इतनी बड़ी जगह है, एक नए पैसे की इनकम नहीं है. 64 acres of land, साथ बनी को कम है. Whatever we have, and inshallah it might grow to many more acres. I think the present committee, Mufti साहब जितना मेहनत करे, अल्लाह ने उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे के हमारे सिरों पर साया बन करे इंशाअल्लाह. Last but not the least, a lot of guests are there. I will not take much of your time because already it is very late. आप लोगों की, I think you will also start feeling hungry. So I'll finish it off within 2 minutes. Student community of BET should be very proud to have a management of this type. I will not name all of them. I will only name the captain today and the vice captain. Siddiq Saab is there, Nayeeb Saab is there, Umar Saab is there, lot of other people are there. But dear friends, I will not take much of your time. उसके साथ साथ एक्सेलेंसी के बारे में I think the teaching staff, the faculty, what BET has got, it is unparalleled, I think. If there is a better word, we should use that word also. MashaAllah, the students, Anis Saab is there, Saifullah Saab के बारे में क्या तो स्पॉन्सर करना उनको राइट. And it's a good thing also, MashaAllah. Anis Saab is there. The faculty is the best. I'm really thankful to the management for having invited me. It is not an invitation. I'll always be available to you people at any given time. Thank you very much. Inshallah we'll do better. तो नुमाया शख्सियत पर हमने सेमिनार करके आए हैं. तो सबसे पहला जिक्र अजीत सेठ का आया, बहुत दिनों से करना चाहते थे. जब अजीत सेठ का जिक्र आया
तो इसको कामयाब बनाने के लिए एक ही शख्सियत है, वो है मिस्टर तनवीर सेठ। वी हैव टू इनवाइट हिम। एक्चुअली हम मीटिंग को बुलाना चाह रहे थे, तो मौके में मौका हमारी क्लस्टर स्कूल को इनाग्रेट करवा देंगे। फिर मतलब ये है सर एक्चुअली दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ द लैब। और डिग्री कॉलेज के लिए जितने ज्यादा सेमिनार्स करते हैं, जितना सिम्पोजियम करते हैं, जितने वर्कशॉप करते हैं, उतने मार्क्स मिलते हैं। और हमारा अदारा ये खासकर सेमिनार करने में बहुत आगे है। हमने हर साल एक ना एक शख्सियत पर करते आए हैं। टीपू सुल्तान पे किए, मौलाना आजाद पे किए, जिस तरह से साहब बोले हमारे मैसूर के महाराजा पे किए, डॉक्टर मुमताज पे किए, अब रास्ते हाल ही में शेख अली करे। तो सिर्फ करके उड़ा रहे हैं, मगर उसके बाकायदा जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं पेपर से उसे बाकायदा प्रिंट कर रहे हैं ISBN नंबर के साथ। आपको सुनकर खुशी होगी, डॉक्टर मुमताज साहब की जब हमने किया उसका प्रोसीडिंग बुक है, उस रिसर्च स्कॉलर्स ने उसमें से लेकर डॉक्टर साहब के ऊपर PhD कर रहे हैं। उसके साथ साथ शेख अली के प्रोफेसर की करे, उसके बाद हमारी एक टीचर इफत जहां उसके बाद PhD कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या होता है। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि जिस सेक्टर में ऐसे काम हो, तो आपकी रहबरी हमारी चाहिए। और आप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से ऑलरेडी कहें तो पिक्चर्स वगैरह हो तो एग्जीबिशन रखेंगे, पेपर्स कलेक्ट करेंगे, उसमें किताब बुक प्रिंट कराएंगे, अच्छे सिस्टमैटिक वे से डिग्री कॉलेज से करेंगे, जिससे हमारे लिए कॉलेज को भी फायदा होगा और आने वाली नस्ल को ये लोग कैसे थे क्या कि मालूम होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारी मदद करें, एक अच्छे सेमिनार ऑर्गेनाइज करें। इससे पहले तो मैं गुजारिश करूं शेख साहब से, मैं जनाब अली साहब से कहूंगा कि थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ऑलरेडी सिद्दीक साहब बहुत सारे पॉइंट्स कह दिए, मगर फॉर्मेलिटी के लिए हमने तैयार किया था। मैं प्रोफेसर अली से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, शेख साहब का एक छोटा सा तारुफ करें। In the name of Almighty Allah, the most benevolent, the merciful, Rabbi Zidni Ilma, O Almighty Allah, give unto me more knowledge, Sadaqallah al-Azim. Tu शाही है परवाज़ है काम तेरा, tu शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां आग भी है। We are greatly honored to have Mr. Tanveer Seth Sahab, the Honorable Member of the Legislative Assembly from the Narasimharaja constituency amidst us today. His gracious presence has added immense value to our academic environment and inspires both our staff and our students. Mr. Tanveer Seth Sahab, a respectable leader of Indian National Congress, was born on 3rd October 1967 in Mysore. He holds a bachelor's degree in business management from Vidyavardhaka College of Commerce and Management, Mysore. Coming from a family of political legacy, he is the son of the late Shri Aziz Seth Sahab, a renowned veteran Congress leader and former Minister of Karnataka, who had held Narasimharaja constituency assembly seat for 6 times from 1967 to 1999. Following the legacy of father, Mr. Tanveer Seth Sahab began his political career in 2002 when he was first elected as the MLA from Narasimharaja constituency in a by-election. Since then, he has been re-elected consecutively for 6 terms in 2004, 2008, 2013, 2018, 2023. A testament to the trust and confidence placed in him by the people of Mysore. In 2008, Sir was the Labor and Work Minister. He has served as the Minister for Primary and Secondary Education, Minority Welfare and Work with the Government of Karnataka in 2016 and 2018, where he made notable contribution towards improving educational standards and promoting social inclusions. Throughout his political career, Sir has been a strong advocate for education, youth empowerment, and minority welfare. He has actively supported several initiatives aimed at enhancing educational opportunities, upgrading infrastructure, and fostering holistic community development. His leadership continues to reflect dedication, accessibility,
and people-centric approach. Presently, Sir is working as the President of Karnataka Pradesh Congress Committee. On behalf of the Chairman, office bearers, trustees, principals, faculties and students, we express our sincere gratitude to Tanvir Seth sir for visiting our institution once again and for his unwavering support towards educational progress and community welfare. Thank you, I remind. इसके बाद अल्लाह तबीर से साहब से आपको गुजारिश करूंगा कि हमारे लड़कियों को नसीब लड़कियों को हमारे लोगों में से इनाम से नवाजें. Before I start, I am extremely happy the way I was introduced to the August gathering. I thank Professor Abish Sahab for doing the honors. बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मिल जाने आज का जो बीटी रॉयल किड्स मॉन्टेसरी का इफ्तिताह उस नासरी से करवाने का जो फैसला किया, मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का मैं शुक्रगुजार हूँ, फिर इदारे वालों का बेहद शुक्र और मकबूल हूँ जिन्होंने इस नाचीज को याद किया. दाइश में जलवा नशीन सदरे इजलास साबिक वजीर बुजुर्ग जनाब आर रोशन बेग साहब, मौलाना डॉक्टर मकसूद इमरान रशादी साहब, रिजवान नवाब साहब, इदारे के वर्किंग प्रेसिडेंट वर्किंग चेयरमैन अब्दुल मुहीद साहब, सेक्रेटरी जनाब सिद्दीक पाशा साहब, दीगर ट्रस्टीज अहबाब, मेहमान जो मेरे साथ मंसूर से भी आए हैं और जितने यहाँ जमा हैं, members of the teaching faculty, non-teaching faculty, dear students. जैसे मौलाना की तकरीर हमने सुना, रिजवान नवाब साहब की तकरीर हमने सुना, और एक ही बात हमारे सामने आती है कि इदारे चलाना आसान काम नहीं है. There needs to be consistency. इसके पीछे है ना बहुत सारी मेहनत लगती है, और जो कोई भी ये सोचता है कि हमने किया है, मैं ये कह दूं कि है ना जो काम करने वाला है अगर सही काम कर रहा है तो अल्लाह उसको चुन लेता है. और यू आर ऑल बीइंग ब्लेस्ड. अल्लाह आप लोगों को चुन लिया है कि कौम व मिल्लत के लिए एक ऐसे इलाके में जहां शुरुआत में ही सिद्दीक पाशा ने कहा कि एक रेवेन्यू लेआउट होने के बावजूद आज ये पूरा इलाका बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से ही जाना करता है, तो इसका पूरा जो चेहरा है, जितनी भी खिदमत इससे पहले खिदमत किए हैं और आज आप तमाम जो खिदमत कर रहे हैं, ये चेहरा आप पर है. तो मैं आप तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ. बात करने के लिए काफी सारे इश्यूज हमारे सामने हैं. सबसे पहले तो ये है कि कौम के एतबार से जिसका तवक्कु अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से है, बार कहा जाता है कि नाउमीदी कुफर है. हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से हम हमारी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने अपने घर के माहौल को हम बेहतर तरीके से जानते हैं,
तालीम हमारी जिंदगी में क्या रद्द बदल ला सकता है, और तालीम हासिल करने की वजह से हमारे दरमियान में हम हमारे मुस्तकबिल को किस तरीके से संवारना चाहते हैं, इसे सबसे पहले अपने सामने रखकर फैसला लेना। आज अल्हम्दुलिल्लाह रियासत कर्नाटक में न सिर्फ वजीर तालीम के थे, इससे बढ़कर अखिलती बहबूदी डिपार्टमेंट की जो निगरानी और उसमें काम करने का मौका मिला। माशरे में हमारे लोगों के सामने जो मुश्किलात है, इसे हल करने के लिए किसी न किसी तरीके से हमें प्रोग्राम डालना पड़ता है। इसी वजह से हमने आरयू का प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि कोई बैंक हमारे कौम के, चाहे वो बच्चे हो या कोई भी, तिजारत के लिए हो, तालीम के लिए हो, कर्जा देने से रहा। तो इसी वजह से ये प्रोग्राम हमने सबसे पहले अखिलती बहबूदी डिपार्टमेंट में शुरू किया, और तमाम होश आवास में शरीयत के मद्देनजर हमने कहा कि इसमें कोई सूद नहीं रहेगा। इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन, जो पढ़ने वाले तालिबात हैं उनको है ना साथ देने की नीयत से हमने जो शुरू किया, सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ से हमने शुरू किया, और मेरे दौरे इख्तियार में इसे लगभग 175 करोड़ रुपए तक हमने लेके गए। अब जब हमने इसको शुरू किया तो जब सिर्फ सीईटी का था, सीईटी से जो बच्चे डायरेक्ट गवर्नमेंट सीट लेते हैं उनको है ना पूरा फीस जो है वो हमारे आरयू से हम देने का है ना फैसला लिया। उसके सही दूसरी साल में हमने कहा कि कॉमेट के से जो बच्चे पास हो रहे हैं उनको भी है ना इसका फायदा पहुंचता है। जब जाके नीट हमारे सामने आया, फीस रिस्ट्रक्चरिंग हुई, तो जब हमने कहा कि नीट से आने वाले तमाम बच्चों को भी देंगे, और अगर कोई बच्चा प्राइवेट तरीके से ले रहा है तो उसका आधा फीस देंगे। मैं इस बात को इस वजह से कह रहा हूं कि किसी के ऊपर तहमत नहीं है। जिस चीज का आगाज हमने किया था, इसे इसमें और बेहतर तरीके से आगे ले जाना हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे इख्तिदार बदलते हैं, ये पूरा स्कीम आज हमारे सामने जाकर सिर्फ 50 करोड़ में आकर खड़ गया है। हमारे सामने क्या है, किस तरीके से हम हमारे मुस्तकबिल को बनाना है, और हमारे तमाम मसाइल जो है ना हुकूमत के सामने हमारा तवक्को है, हमारे जो है ना इख्तिदार में उनसे हमारा तवक्को है। तो इस तरीके से हमारे सामने माशरे में मुसलमान को किस तरीके से आगे ले जाना है, इसके बारे में सही एक निजाम तय करना, यह हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी। इसमें चाहे उलमाए कराम, हमारी दी, सियासी फायदी, इन तमाम की बराबर की जिम्मेदारी है, और है ना ये बैठकर ये फैसला लें कि हुकूमत हमारे लिए किस तरीके का प्रोग्राम है। लेकिन आज सिर्फ हुकूमत से कितना पैसा हमारे डिपार्टमेंट को आया और कितना पैसा खर्च हुआ, ये हमारे लिए ये देखना हमारा काम नहीं है। लेकिन हमारे प्रोग्राम जो भी है, इसे कहां तक आगे ले जा सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हम एक इदारे को देखे हैं,
اور جس طریقے سے ہمارے سامنے یہ بات ہے، اپنے ماضی کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. کہ ماضی کو یاد کرتے ہوئے جن کسی نے بھی آپ کا ساتھ دیا تھا ان کو یاد کرتے ہوئے آج میرے والد الحاج عزیز شیخ صاحب کے بارے میں ایک سیمینار منعقد کرنے کا جو سوچا ہے، میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بات کو میں کہوں گا کہ ایک فرزند ہونے کے ناطے مجھے جو کام کرنا تھا یہ میرے ہاتھ سے نہیں ہوا ہے. ادارے نے یہ بیڑا اٹھایا ہے. میں آپ کو ہے نا مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جہاں کہیں بھی میرے سے جو بھی مدد ہو سکتی ہے، جہاں تک بھی انفارمیشن بھی میں شیئر کرنا ہے، میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ بسم اللہ ایجوکیشنل ٹرسٹ اس پلیٹ فارم اینڈ شوکیس دوسروں کو ہے نا موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک بہتر ادارہ ہمارے سامنے کھڑا ہے. وقت کی اہمیت اور تعلیمی نظام کس طریقے سے ایک ادارہ کر سکتا ہے ایک بہترین مثال ہے. تو اسی وجہ سے جب یہ پروگرام کا دعوت نامہ مجھے ملا تو میں میرے ساتھی پروفیسر نعمت اللہ صاحب، پروفیسر نبی جان، ہمارے انجینئر ادریس کو میں نے کہا کہ اگر آپ فری ہیں تو بنگلور آ جائیں کہ ادارے کا معائنہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بہت ساری چیزیں آپ ایک اپنے آگے کی کارروائی کے لیے بہتر ثابت ہوگا. آج الحمدللہ خاص طور سے ملت اسلامیہ میں ہمارے لیے کسی ایک شعبے سے ہماری پہچان نہیں ہے. اکثر اور قوم جب مسلمان کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ 22 بیل کاٹنے والے ہیں. تو یہ جناب روشن بیگ صاحب نے بھی بتایا کہ سالار ڈیجیٹل کے صحافی محترمہ صبیحہ انہوں نے میرے والد کے نام سے پی ایچ ڈی کرنے کا شروع کیا ہے. میں اللہ سے دعا گو ہوں آپ کو اس میں بھرپور کامیابی ملے. اور ایک پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک شخص سے ان کی عالیہ تبسم نام تسلیم نام انہوں نے بھی میسور یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے کا کام کر رہے ہیں. تو آج کے دور کے لیے کوئی بڑی شخصیت نہیں تھی، میرے والد کی کوئی بڑی شخصیت نہیں تھی، لیکن ان کے ارادے بلند تھے اور جب بھی کوئی بات کہتے تو اس پہ اٹل رہتے تھے. یہ سب سے بڑی خوبی ہر انسان میں ہونی چاہیے کہ جو بھی فیصلہ آپ لیں، صحیح یا غلط یہ بات اور ہے، لیکن جس فیصلے کو لیتے ہیں اس کے اوپر اٹل رہتے ہیں. تو جب جا کے ہمارا ہے نا کوئی ہے نا کام بن سکتا ہے. آج الحمدللہ بی ٹی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے جس کی پہچان نہ صرف بسم اللہ نگر کے لیے محدود ہونی چاہیے، کیونکہ پورے ریاست اور تعلیمی اعتبار سے تمام مسلم قوم کے لیے ایک پہچان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش نصیب ہوں کہ اس ناچیز کو آپ نے یاد کیا. آپ کے اس جلسے میں صرف افتتاح کرنے کی نیت سے نہیں آیا، آپ کے اس ترقی کو دیکھنے کا موقع ملا ہے. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں.
मौलाना डॉक्टर मकसूद इमरान साहब ने चंद बातें हमारे सामने जिस तरीके से पेश की है, चाहे वो अमेरिका के एक छोटे लड़के की एक मिसाल उन्होंने दिया, पाकी सफाई के बारे में जो हमारे लिए खास तौर से आधा ईमान है, इसकी एक मिसाल दिया, और साथ ही साथ एक बूढ़ी माँ साहब जिनके इलाज के लिए इन्होंने जो कोशिश की और उसके बाद वो माँ साहब का जो जवाब था, इन तमाम चीजें जो है हमारे लिए हर वक्त इबरत हासिल करने की होती है। इसी तरीके से इसीलिए मैंने जब मैं बात शुरू किया तो मैंने कहा कि कोई भी हो अपने माजी को भूलना नहीं चाहिए। तो हमारे लिए जहाँ एक इस्लामी माहौल में ना इदारे कायम हुए हैं, तो हमारे बच्चों को सिर्फ तालीम नहीं, तालीम के साथ साथ अखलाक के ऊपर भी है ना ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करना है। मैं अल्लाह से दुआ गो हूं कि इस इदारे के 2000 से मजीद बच्चे जो तालीम यहाँ है, इन बच्चों के मुस्तकबिल को रात दुगनी दिन चौगनी है ना अल्लाह ताला तरक्की अता करे। अगर तरक्की चाहते हो, ऊंचाई पाने की है ना तमन्ना रखते हो, तो तुम्हारे इरादे बुलंद होना चाहिए। यू शुड बी फोकस्ड। सिर्फ ख्वाब देखना नहीं है। और इसका भी मिसाल मौलाना ने दिया कि एक बच्ची पायलट बनने का ख्वाब देखकर है ना वो ख्वाब को पूरा करती है, तो कोई है ना मुश्किल का काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप में आपके हुनर का और आपके जज्बे का भरोसा आप पे होना चाहिए। और आप जिस तरीके का भी ख्वाब देखो, उस ख्वाब को ना पाने के लिए आपकी कोशिश भी उतनी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि कौम और मिल्लत के मुख्तलिफ शोबों में आपको देखने को हम तरस रहे हैं। आपकी कामयाबी हमारे लिए फख्र का मुकाम रखती है। और जब तक तालिबात नहीं है, इदारे का भी नाम नहीं होगा। आपके इरादे को बुलंदी के साथ अगर आगे बढ़ाए तो आपके ख्वाब को पूरा करने के लिए आपके असाइजा है, ये जरूर आपको है ना इसमें कामयाबी ला कर देंगे। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए इदारे के तमाम सदर और अराकीन का मैं शुक्रगुजार हूँ, और जितने हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करते हुए बच्चों को अपने मुस्तकबिल में कामयाबी आपको है ना हर कदम में चूमे, इस दुआ के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा शुक्रिया शेख साहब। शेख साहब को यकीन दिलाते हैं कि अच्छा सा प्रोग्राम होगा हमारा, हमारी तजुर्बे की बिना पर इंशाअल्लाह आपका साथ हो और सबका साथ हो तो इंशाअल्लाह होगा। 2 मिनट बात करते। मैं जिंदगी भर कॉलेज से जुड़ा रहा, आज भी आप लोगों को देखकर मैं खामोश नहीं रह सका। तशरीफ फरमा दी खान मेहमान, सदर मोहतरम और दीगर हजरात, प्यारे प्यारे तालिबात, नशे इल्म में रहो तुम हर वक्त गरखाब, नशे इल्म में रहो तुम हर वक्त गरखाब, शान तालीम है यही तहजीब शबाब। वो इल्म जिससे औरों को फायदा न हुआ, वो इल्म जिससे औरों को फायदा न हुआ, हमारे आगे बराबर है हुआ न हुआ। जिंदगी में याद रखने की एक बात, हकीकत भी हजफ रेजों में गौहर ढूंढ लेते हैं, हकीकत भी हजफ रेजों में गौहर ढूंढ लेते हैं, जो कुछ पाते नहीं वो ऐब अक्सर ढूंढ लेते हैं, जो कुछ पाते नहीं वो ऐब अक्सर ढूंढ लेते हैं,
कहीं इज्जत नहीं ऐबदोई करने वालों की, कहीं इज्जत नहीं ऐबदोई करने वालों की, वो आगे बढ़ नहीं सकते, खत्म है ताकत वालों की। बोलता रहा हूं लाख बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ कि बहुत याद रहो। मैडम से हमारी कमेटी में साथ देना चाहिए, सेमिनार करने में विल डू समथिंग बेटर देन व्हाट वी हैव डन इंशाल्लाह। मैं अब हमारे चेयरमैन साहब से अपनी गुजारिश करूंगा कि वो सरकारी तकरीमात से नवाज तो ठीक सकता हो चुका है। ये हमारी खुश नसीबी है कि हमारे उस्ताद जनाब अजीज शेख साहब मरहूम के फर्जंद जनाब तनवीर शेख साहब जो डायनामिक लीडर हैं, उम्मीद यही है कि आइंदा दिनों में फिर वो वजीर होंगे और सारे रियासत कर्नाटका के मशहूर हाफिज मौलाना मकसूद मुशादी साहब ने चंद बहुत अच्छे अल्फाज कहे। दोनों का ये था, तनवीर शेख साहब का भी और मौलाना का भी, फोकस रहना। जिस तरह वो पायलट जो बच्ची थी उसने कहा कि मुझे पायलट बनना है और मेरे सीट के पीछे आपको बैठना है, तो देखिए फोकस रहने से बच्ची के पायलट भी बने। उसी तरह प्लेन में मौलाना पीछे सीट में बैठे थे, इसको फोकस कर। आपको हमारे साबिक राष्ट्रपति सदर, इस मुल्क के सदर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे, ड्रीम ड्रीम खाली पलाओ बनाओ, ड्रीम करो, उठते बैठते जागते सोते ये मोबाइल छोड़ो, ड्रीम करो, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। तो ड्रीम करो तो इंशाल्लाह वो फोकस होगा, इसमें आपकी कामयाबी होगी। चंद नफाज के साथ मैं चंद बातें खत्म करता हूँ। मैं तो नाम का छवि हूँ, सारी कार्रवाई जो करते हैं डे टू डे कार्रवाई हमारे तमाम वर्किंग चेयरमैन, हमारे सेक्रेटरी, हमारे सैफुल्लाह साहब, हमारे ट्रस्टियां जो है ये सब ये काम करते हैं। थैंक यू। इसके बाद मैं जनाब साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे मेहमान का शुक्रिया। जैसे का आखिरी रस्म है शुक्रिया अदा करना, क्योंकि हुक्म इलाही है, जब तक बंदा बंदे का शुक्रिया अदा नहीं करता तो मेरा शुक्रिया अदा नहीं करता। अल्लाह के हुक्म की तामील में मैं आज आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करने की जरूरत कर रहा हूं। मैं सबसे पहले आज के मेहमान खुसूसी जनाब तनवीर शेख साहब का मैं शुक्र अदा करता हूं, लेकिन सिर्फ एक वाकया बोलकर जो है बात को मुख्तसर कर दूंगा मैं। तनवीर शेख साहब जो है अजीज मुल्क जनाब अजीज शेख मरहूम के फर्जंद अर्जुमन है। जब हम इसकी इब्तिदा किए थे कि जो शुक्र साहब मरहूम जो है एक फ्लैट दिए थे उन्हें, और उस फ्लैट पर जो है कोई तामीर करना जो है एक घर वगैरह कुछ में नहीं था, स्कूल शुरू करना चाहते थे, पैसों की कमी थी, तो उन्होंने क्या किया, एक काम करो, मस्जिद से लगी हुई झोपड़ी है, उस झोपड़ी से शुरू करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाम लिया, झोपड़ी की जो है इब्तिदा के लिए हमने एक रूटीन बांधी थी। उस रूटीन को जो है रस्म इजरा जो है इब्तिदा में जो है जब वो आए तो हमने उनके हाथ में कैंची दी कि इसका जो है आपको इब्तिदा करना है, इसे कट कीजिए। उन्होंने कहा वाह भैया क्या बात कर रहे हैं आप, मैं जो है ये रस्म अदा करूं और कट करके मैं तुम्हें कट करने नहीं दूंगा, मैं सिर्फ गांठ खोलूंगा ताकि रास्ता साफ हो जाए। मैं तुम्हारे साथ मिलकर जो है इस सफर में शामिल होना चाहता हूं। ये वो अल्फाज थे
हमारे लिए सबक है, और उसी जो है हम वो अल्फाज को अपने साथ रखते हुए तरक्की करते यहाँ तक आए हैं। मैं उनके बेटे का जो है एक बार इस्तकबाल भी हो चुका है जनाब तनवीर साहब का, मैं अपने जानिब से, इदारे के जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरे जो मौजूद मेहमान है, मेहमान तो नहीं कहा जा सकता, और वो तो जो है जामिया मस्जिद के इमाम व खतीब हैं और काफी मशहूर भी है। और आपने अभी अभी आपके सामने जो कुछ भी उन्होंने दोस्त किया उसे आप अपनी जिंदगी से जो लगाए रहिए, क्योंकि तरक्की करने में बहुत ही आसानी होगी। और रही तीसरी चीज जो है जनाब ये रिजवान नवाब साहब वो कारपोरेटर भी रहे, जो कुछ भी हमारे इदारे के ताल्लुक से जो भी जरूरत हुई जब भी कहा तो लबैक कहा, और वो काम को करने में जो पूरी मेहनत के साथ किया है, उनका भी मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ जनाब मोहसिन बेग साहब का भी वो इदारे के जो है चेयरमैन है, उनसे हमारे तकरीबन 50 साल पुराने राशिद है, क्योंकि अब साथ हैं, साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ इंशाअल्लाह और तरक्की होगी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी मेरे ट्रस्ट के हजरात यहाँ बैठे हैं वो बराबर के जो है इसकी जो है तरक्की में उनका साथ है। मैं इनका भी जो है मेरे अपने जानिब से दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए दूसरे जो मेहमान ने खुसूसी इस वक्त इस जलसे में जो है शिरकत करके इस जलसे की रौनक बढ़ाई है, मैं उनका भी जो दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए हमारे इसातिज़ा का, प्रिंसिपल का, तालीमात का और दूसरे मशाइख हज़रात जो आज शिरकत करके इस जलसे की रौनक बढ़ाई है, मैं उन सब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिर नेशनल एंथम के लिए करते और जब भी कोई कभी उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अब नेशनल एंथम के लिए रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स को कमेंट ज्वाइन कर नेशनल एंथम सब मिलकर नेशनल एंथम भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। शरीफों की शराफत कम नहीं होती, मुसीबत कितनी भी आए शरीफों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े मगर बीवी की कीमत कम नहीं होती।